Welcome student, myself Bansode Archana Sitaram from BSKP Junior College Satral, Taluka Rauri, subject mathematics, topic vectors. Let's study product of vectors, angle between two vectors, scalar product of two vectors, finding angle between two vectors, projections, direction angles and direction cosines. Direction cosines of any line along a vector A bar has same direction cosines as that of A bar. Direction ratios, relation between direction ratios and direction cosines. आता यामध्ये आपण पहिला पॉइंट बघणार आहोत, product of vectors. The product of two vectors is defined in two different ways. One form of product result in a scalar quantity while other form gives a vector quantity. म्हणजे आता जे दोन प्रकार आपण बघणार आहोत त्यातून आपल्याला एक स्केलर क्वांटिटी मिळणार आहे आणि एकातून वेक्टर क्वांटिटी मिळणार आहे. ठीक आहे, पुढचा पॉइंट आहे आपला अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स. व्हेन two non-zero vectors A bar and B bar are placed such that their initial points coincides, they form an angle theta of measure theta greater than equal to 0 less than equal to pi. Angle between A bar and B bar is also denoted as A bar B bar cap. The angle between the collinear vectors is 0 if they point in the same direction and pi if they are in opposite direction. म्हणजेच दोन वेक्टर्स जर कोलिनियर असतील आणि त्यांची डायरेक्शन सेम असेल तर त्यांच्यातला अँगल किती असणार 0 आणि डायरेक्शन जर अपोजिट असेल तर तो अँगल किती असणार आहे पाय रॅडियन किंवा 180 डिग्री. पुढचा पॉइंट आहे आपला स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. The scalar product of two non-zero vectors A bar and B bar is denoted by A bar dot B bar and is defined as A bar dot B bar is equal to mod of A bar into mod of B bar into cos of theta, where theta is the angle between A bar and B bar. आपल्याला जे प्रॉडक्ट ऑफ वेक्टरचे दोन टाईप बघायचे होते त्यातला पहिला टाईप आहे हा स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आणि त्यामध्ये डॉट प्रॉडक्ट डिफाईन केला आहे. काय सांगितलं आहे A bar dot B bar is equal to mod of A bar into mod of B bar into cos of theta, where theta is the angle between A bar and B bar. आणि शेवटी सांगितलंय A bar dot B bar is a real number that is a scalar. For this reason the dot product is also called a scalar product. आता पुढे काही नोट दिलेले आहेत त्यामध्ये नोट नंबर 1, इफ आयदर A bar is equal to 0 or B bar is equal to 0 then theta is not defined and is this case we define A bar dot B bar is equal to 0. Note number 2, if theta is equal to 0 then A bar dot B bar is equal to mod of A bar into mod of B bar into cos of 0 is equal to mod of A bar into mod of B bar. cos 0 ची व्हॅल्यू 1 आल्यामुळे काय मिळालं तुम्हाला A bar dot B bar is equal to mod of A bar into mod of B bar मिळालेला. In particular A bar dot A bar is equal to mod of A bar square as theta is equal to 0. Our note number 3, if theta is equal to pi then A bar dot B bar is equal to mod of A bar into mod of B bar into cos pi is equal to minus mod of A bar into mod of B bar. आता इथं मायनस A bar mod of A bar into mod of B bar मिळालं का कारण cos pi ची व्हॅल्यू किती असते -1. आपली नोट नंबर 4, if A bar and B bar are perpendicular or orthogonal then theta is equal to pi by 2. Conversely, if A bar dot B bar equal to 0, then either A bar equal to 0 bar or B bar is equal to 0 bar or theta is equal to pi by 2. Also, A bar dot B bar is equal to mod of A bar into mod of B bar into cos theta is equal to mod of B bar into mod of A bar into cos theta is equal to B bar dot A bar. म्हणजेच तुम्हाला इथे काय मिळालं A bar dot B bar is equal to B bar dot A bar
आणि यालाच काय म्हणणार आपण, कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी. याला काय म्हणणार, कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी. नेक्स्ट नंबर 5, नोट नंबर 5, डॉट प्रॉडक्ट इज डिस्ट्रीब्युटिव्ह ओव्हर व्हेक्टर ॲडिशन. If a bar, b bar, c bar are any three vectors, then a bar dot b bar plus c bar is equal to a bar dot b bar plus a bar dot c bar. Number 6, if a bar, b bar are vectors and m comma n are scalars, then number 1, m into a bar dot n into b bar is equal to m into n a bar dot b bar. And number 2 याच्यामध्ये m into a bar dot b bar is equal to m into a bar dot b bar is equal to a bar dot m into b bar. आणि पुढे आपली शेवटची नोट, नोट नंबर 7, mod of a bar dot b bar is less than equal to mod of a bar into mod of b bar. आता आपल्याला पुढचं पॉईंट बघायचं आहे, फाइंडिंग अँगल बिटवीन टू व्हेक्टर्स. अँगल थिटा वेअर थिटा ग्रेटर दॅन equal to 0 less than equal to pi between two non-zero vectors a bar and b bar is given by cos 0 is equal to a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar, that is theta is equal to, आता हा जो cos तिकडे होता इकडे आणला तर cos इन्व्हर्स झाला, म्हणजे theta is equal to काय मिळालं तुम्हाला, cos इन्व्हर्स ऑफ a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar. आता पुढे नोट दिलेले आहेत बघा काही. नोट नंबर 1, if theta greater than equal to 0 less than pi by 2, then cos theta is equal to a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar greater than 0, that is a bar dot b bar equal greater than 0 असेल. म्हणजे ज्यावेळेला ॲक्यूट अँगल असेल त्यावेळेला डॉट प्रॉडक्ट कसं असणार आहे, पॉझिटिव्ह. नोट नंबर 2, if theta is equal to pi by 2, then cos theta is equal to a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar is equal to 0, दॅट इज ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0. म्हणजे राईट अँगल असेल तर डॉट प्रॉडक्ट किती मिळणार आपल्याला, 0 मिळणार. नोट नंबर 3, इफ थिटा ग्रेटर दॅन पाय बाय 2 लेस दॅन इक्वल टू पाय, देन कॉस थिटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार लेस दॅन 0, दॅट इज ए बार डॉट बी बार लेस दॅन 0. म्हणजे जर अँगल अपट्यूज असेल तर ए बार डॉट बी बार हा काय मिळणार तुम्हाला, डॉट प्रॉडक्ट निगेटिव्ह मिळणार. आणि नोट नंबर 4, इन पर्टिक्युलर स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ आय कॅप जे कॅप के कॅप, इन पर्टिक्युलर स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ आय कॅप जे कॅप के कॅप वेक्टर्स आर आय डॉट आय इज इक्वल टू जे कॅप डॉट जे कॅप इज इक्वल टू के कॅप डॉट के कॅप इज इक्वल टू 1, अँड नंबर 2 आय कॅप डॉट जे कॅप इज इक्वल टू जे कॅप डॉट के कॅप इज इक्वल टू के कॅप डॉट आय कॅप इक्वल टू 0. आता हे आय कॅप डॉट आय कॅप किंवा जे कॅप डॉट जे कॅप किंवा के कॅप डॉट के कॅप इज इक्वल टू 1 का आलं, तर बघा इथे आपण ज्यावेळेला अँगल 0 आहे त्यावेळेला कॉस 0ची व्हॅल्यू किती असते, 90 डिग्री. सॉरी, अँगल 0 आहे त्यावेळेला कॉस 0 1 असतो, म्हणून आय डॉट आय, जे डॉट जे आणि के डॉट के याची व्हॅल्यू 1 मिळाली. आणि पुढची जी नोट आहे, पुढे जे दिलेले आहे जे डॉट काय, आय डॉट जे, जे डॉट के, के डॉट आय इज इक्वल टू 0 का, तर कॉस 90ची व्हॅल्यू 0 असते. त्यामुळे परपेंडिक्युलर असल्यानंतर अँगल 90 डिग्री असेल आणि कॉस 90ची व्हॅल्यू 0 असते, म्हणून आय डॉट जे, जे डॉट के आणि के डॉट आय यांची व्हॅल्यू किती मिळते आपल्याला, 0 मिळते. आता स्केलर प्रॉडक्ट, स्केलर प्रॉडक्ट कसा घेणार, जर आपल्याला दोन वेक्टर माहीत असतील तर आपण त्यांचा स्केलर प्रॉडक्ट कसा घेणार. आता इथे आपण दोन वेक्टर घेतलेत, ए बार इज इक्वल टू a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap and b bar is equal to b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap. आणि नंतर डॉट प्रॉडक्ट घेतलाय ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू डॉट प्रॉडक्टच्या भाषेत लिहिलं म्हणजेच काय, a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap डॉट b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap. आता आपल्याला माहिती होतं आय डॉट आय, जे डॉट जे, के डॉट के याची व्हॅल्यू 1 आहे आणि आय डॉट आय, आय डॉट जे, जे डॉट के, के डॉट आय याची व्हॅल्यू 0 आहे. म्हणजेच तुम्हाला हा जो डॉट प्रॉडक्ट आहे ॲज युजल मल्टिप्लिकेशन घेऊन कसा मिळाला,
A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3. इथे वेगळं काही केलेलं नाही, जसं मल्टिप्लिकेशन घेतो तसं मल्टिप्लिकेशन घेतलं, पण मल्टिप्लिकेशन न म्हणता तिथे काय वापरलं आहे आपण, डॉट प्रॉडक्ट वापरला आहे. काय वापरला, डॉट प्रॉडक्ट, म्हणजे तिथे डॉट म्हटलं, इंटू म्हणायचं नाही. आणि पुढे आणखी काय यूज केलं हे आन्सर येण्यासाठी, आय डॉट आय, जे डॉट जे, के डॉट के याची व्हॅल्यू 1, आय डॉट जे, जे डॉट के डॉट आय यांची व्हॅल्यू 0 सबस्टिट्यूट केली. म्हणजे तुम्हाला काय मिळालं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3. ओके. आणि मग पुढे कॉस थिटा मिळाला. देअरफॉर कॉस थिटा इज इक्वल टू, फॉर्म्युला आहे हा आपला, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इज इक्वल टू, आता ए बार डॉट बी बार काय मिळाला, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन मॉड ऑफ ए बारची व्हॅल्यू स्क्वेअर रूट ऑफ A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस A3 स्क्वेअर इंटू मॉड ऑफ बी बारची व्हॅल्यू B1 स्क्वेअर प्लस B2 स्क्वेअर प्लस B3 स्क्वेअर. इथे प्लस आहे पण प्रिंटिंग मिस्टेकमुळे प्लस राहिलेले, B1 स्क्वेअर प्लस B2 स्क्वेअर प्लस B3 स्क्वेअर आहे. ओके. आता पुढचा पॉईंट आहे आपला प्रोजेक्शन्स. PQ बार अँड PR बार रिप्रेझेंट vectors A bar and B bar with same initial point P if M is the foot of perpendicular from R to the line containing PQ bar, then PS bar is called the scalar projection of B bar on A bar. We can think it as a shadow of B bar on A bar when sun is overhead. Scalar projection of B bar on A bar is equal to mod of PS bar is equal to mod of B bar into cos theta is equal to mod of A bar into mod of B bar into cos of theta upon mod of A bar. आता mod of PS bar is equal to काय घेतलं, mod of B bar into cos of theta, आणि फक्त काय केलं, याला mod of A bar ने डिवाइड केलं आणि mod of A bar ने मल्टिप्लाय केलं. म्हणजेच तुम्हाला न्यूमरेटरला जी डेफिनेशन मिळाली ही कसली मिळाली, A bar डॉट B bar. म्हणजेच पुढे जाऊन आपण डेफिनेशन लिहिली, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार. आणि पुढचं फॉर्म्युला आहे, व्हेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू पी एस बार, दॅट इज इक्वल टू पी एस बार इंटू ए कॅप, वेअर ए कॅप इज युनिट व्हेक्टर अलॉंग ए बार इज इक्वल टू A bar dot B bar upon mod of A bar into A cap is equal to A bar dot B bar upon mod of A bar. आणि मग A cap ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली, A bar upon mod of A bar. देअरफोर तुम्हाला फॉर्म्युला मिळाला, व्हेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ B bar on A bar is equal to A bar dot B bar into A bar upon mod of A bar square. डिनॉमिनेटरचा हा A bar into A bar काय लिहिला, mod of A bar square. आता पुढचा पॉईंट आहे आपला, डायरेक्शन अँगल्स अँड डायरेक्शन कोसाइन्स. द डायरेक्शन अँगल्स ऑफ अ नॉन झिरो व्हेक्टर ए बार आर द अँगल अल्फा बीटा अँड गॅमा बिलॉंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to pi that A bar makes with positive x, y and z axis respectively. These angles completely determine the direction of the vector A bar. The cosine of these direction angle, that is cos alpha, cos beta, cos gamma, are called the direction cosines of vector A bar. As आता अल्फा बीटा गॅमा हे अँगल आलेत, एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस आणि झेड ॲक्सिसच्या अलॉंग. म्हणजे एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग जो अँगल असणार आहे तो काय असणार आहे तुमचा अल्फा, वाय ॲक्सिसच्या अलॉंगचा अँगल असणार आहे बीटा आणि झेड ॲक्सिसच्या अलॉंगचा अँगल असणार आहे गॅमा. मग आता त्यांचा कोसाइन घेतला म्हणजेच कॉस अल्फा, कॉस बीटा आणि कॉस गॅमा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा आणि कॉस गॅमा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ व्हेक्टर ए बार. ॲज अल्फा इज अँगल बिटवीन, आता अल्फा काय घेतला, एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंगचा अँगल घेतलाच, म्हणजे तो काय झाला अँगल बिटवीन आय कॅप अलॉंग एक्स ॲक्सिस. आय कॅप काय युनिट व्हेक्टर अलॉंग एक्स ॲक्सिस आहे, म्हणजे अल्फा हा अँगल काय झाला आय कॅप अलॉंग एक्स ॲक्सिस अँड ए बार इज इक्वल टू A1 आय कॅप प्लस A2 जे कॅप प्लस A3 के कॅप. ए बार आपला व्हेक्टर आहे. देअरफोर कॉस अल्फा इज इक्वल टू काय येईल आता बघ, आता
आय कॅप आणि एक्स ॲक्सिसमधला म्हणजे आय कॅप आणि ए बारमधला अँगल फाइंड करायचा आहे. म्हणजेच काय, ए बार डॉट आय कॅप अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ आय कॅप. देअरफोर ए बार डॉट आय कॅप प्लस ए टू ए बार डॉट आय कॅप अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ आय कॅप इज इक्वल टू, आता ए बारची व्हॅल्यू काय होती, ए वन आय कॅप प्लस ए टू जे कॅप प्लस ए थ्री के कॅप डॉट आय कॅप अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू, आता आय कॅप युनिट वेक्टर असल्यामुळे त्याचं मॉड किती असणार आहे 1. आणि आपल्याला माहिती आहे आय डॉट आय 1 आहे, जे डॉट आय 0 आहे, के डॉट आय 0 आहे. म्हणजे इथे काय आन्सर मिळेल तुम्हाला, ए वन अपॉन मॉड ऑफ ए बार. सिमिलरली ह्या सेम वेने तुम्हाला काय मिळणार आहे, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए टू अपॉन मॉड ऑफ ए बार अँड कॉस गॅमा इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन मॉड ऑफ ए बार, वेअर मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ ए वन स्क्वेअर प्लस ए टू स्क्वेअर प्लस ए थ्री स्क्वेअर. मग आता कॉस अल्फा मिळाला ए वन अपॉन मॉड ऑफ ए बार, कॉस बीटा मिळाला ए टू अपॉन मॉड ऑफ ए बार आणि कॉस गॅमा मिळाला ए थ्री अपॉन मॉड ऑफ ए बार. मग आता हे तीन जे मिळाले तुम्हाला त्याची काय करणार आपण, स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग. बघा, बाय स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग वी गेट कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेअर बीटा प्लस कॉस स्क्वेअर गॅमा इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए वन स्क्वेअर अपॉन मॉड ऑफ ए बार स्क्वेअर प्लस ए टू स्क्वेअर अपॉन मॉड ऑफ ए बार स्क्वेअर प्लस ए थ्री स्क्वेअर अपॉन मॉड ऑफ ए बार स्क्वेअर. आता डिनॉमिनेटरला काय मिळतं आहे, मॉड ऑफ ए बार स्क्वेअर, म्हणजे तिन्हींचाही डिनॉमिनेटर सेम आहे, म्हणजेच न्यूमरेटरची काय होणार इथे ॲडिशन होईल. मग आता न्यूमरेटरची ॲडिशन झाली ॲज मॉड ऑफ ए बार स्क्वेअर इज इक्वल टू काय असतं, ए वन स्क्वेअर प्लस ए टू स्क्वेअर प्लस ए थ्री स्क्वेअर, आणि न्यूमरेटरला तेच आहे, म्हणजेच तुम्हाला कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेअर बीटा प्लस कॉस स्क्वेअर गॅमा इज इक्वल टू किती मिळालं आहे, 1 मिळालं. ऑल्सो ए बार इज इक्वल टू ए वन आय कॅप प्लस ए टू जे कॅप प्लस ए थ्री के कॅप. देअरफोर आता ए वनची व्हॅल्यू मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस अल्फा इंटू आय कॅप प्लस मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस बीटा इंटू जे कॅप प्लस मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस अल्फा इंटू के कॅप. आता ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत ह्या कशावरून काढल्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गॅमावरून ए वन ए टू ए थ्री फाइंड केले आणि मग त्यांची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट केली. म्हणजे मॉड ऑफ ए बार कॉमन घेतला, कॉस अल्फा आय कॅप प्लस कॉस बीटा जे कॅप प्लस कॉस गॅमा के कॅप मिळालं. दॅट इज ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, दॅट इज ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू काय मिळालं तुम्हाला, कॉस अल्फा आय कॅप प्लस कॉस बीटा जे कॅप प्लस कॉस गॅमा के कॅप इज इक्वल टू ए कॅप. ए कॅप कसा घेतला, कारण हे जे आहे ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार ही डेफिनेशनच ए कॅपची आहे, विच मीन्स दॅट the direction cosines of a bar are component of the unit vector in the direction of a bar. Our next point is direction cosines of any line along a vector a bar has same direction cosines as that of a bar. Direction cosines are generally denoted by L, M, N, where L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, N is equal to cos gamma. As unit vector along x, y and z axis are I cap, j cap, k cap, then I cap makes the angle direction angle 0 pi by 2 pi by 2. So its direction cosines are cos 0 cos pi by 2 cos pi by 2, that is 1 0 0. म्हणजे कॉस झिरोची व्हॅल्यू 1 आहे आणि कॉस पायची व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणजे तुम्हाला काय मिळालं 1 0 0. Similarly, direction cosines of y and z axis are 0 1 0 and 0 0 1 respectively. Let OL bar and OL dash bar be the vectors in the direction of line L L dash if alpha beta gamma are direction angle of OL bar, then the direction angle of OL bar are pi minus alpha, pi minus beta and pi minus gamma. Therefore, direction cosines of OL bar are cos alpha, cos beta, cos gamma, that is L, M, N, whereas direction cosines of OL dash bar are cos pi minus alpha, cos pi minus beta and cos pi minus gamma, that is cos
minus cos alpha minus cos beta and minus cos gamma, that is minus L minus M minus M. Therefore, direction cosines of line L dash are same as that of vector OL bar or OL dash bar in the direction of line L dash, that is either L, M, N or minus L minus M minus N, as cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. पण आपण cos अल्फा cos बीटा cos गॅमालाच काय म्हटलं L M N, म्हणजेच आपल्याला काय लिहिता येईल देअरफॉर L स्क्वेअर प्लस M स्क्वेअर प्लस N स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. आता आपला पुढचा पॉइंट आहे डायरेक्शन रेशोज. Direction ratios. Any three numbers which are proportional to direction cosines of the line are called the direction ratios of the line. Generally, the direction ratios are denoted by small abc. आता आपण डायरेक्शन कोसाइन्स L M N ने डिनोट करणार आणि डायरेक्शन कोसाइन्स डायरेक्शन रेशोज ABC ने डिनोट कर डायरेक्शन रेशो हे ABC ने डिनोट करणार आणि डायरेक्शन रेशोज डायरेक्शन कोसाइन्स हे L M N ने डिनोट करणार. आता पुढे दिलेले बघा, इफ L, M, N are the direction cosines and A, B, C are direction ratios, then A is equal to lambda into L, B is equal to lambda into M, C is equal to lambda into N for some lambda belongs to R. आणि इथे एक नोट दिली आहे तुम्हाला शेवटी, a line has infinitely many direction ratios but unique direction cosines. कुठलीही लाईन घेतली तर त्याला इन्फायनाइटली मेनी डायरेक्शन रेशोज असणार आहे, पण डायरेक्शन कोसाइन्स कसे असतील, युनिक असतील. आता आपला पुढचा पॉइंट आहे रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशोज अँड डायरेक्शन कोसाइन्स. लेट A, B, C be direction ratios and L, M, N be direction cosines of a line. Then by definition of direction ratios, here DRS means direction ratios. L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C is equal to lambda. That is L is equal to काय मिळालं तुम्हाला लॅम्बडा A, M is equal to lambda B, N is equal to lambda C. बट तुम्हाला काय माहिती आहे L स्क्वेअर प्लस M स्क्वेअर प्लस N स्क्वेअर इज इक्वल टू किती असतं 1. देअरफॉर लॅम्बडा इंटू A स्क्वेअर प्लस लॅम्बडा इंटू B स्क्वेअर इज प्लस लॅम्बडा इंटू C स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. फक्त L M यांच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या म्हणजे लॅम्बडा स्क्वेअर कॉमन घेतला, काय राहिलं शिल्लक लॅम्बडा स्क्वेअर इंटू A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर प्लस C स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. देअरफॉर लॅम्बडा इज इक्वल टू प्लस और मायनस 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर प्लस C स्क्वेअर. लॅम्बडा स्क्वेअर इज इक्वल टू किती घेतलं इथून 1 अपॉन A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर प्लस C स्क्वेअर आणि त्याचं स्क्वेअर रूट घेतलं म्हणून इथे काय साईन दिलं प्लस और मायनस. मग आता L इज इक्वल टू काय होतं आपलं, इथे जर बघितलं तर L इज इक्वल टू काय होतं लॅम्बडा A, M इज इक्वल टू लॅम्बडा B आणि N इज इक्वल टू लॅम्बडा C आणि याच्यामध्येच फक्त काय केलं लॅम्बडाची जी आलेली व्हॅल्यू ती सबस्टिट्यूट केली म्हणजे L इज इक्वल टू मिळालं प्लस और मायनस A अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर प्लस C स्क्वेअर, M इज इक्वल टू प्लस और मायनस B अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर प्लस C स्क्वेअर and N is equal to plus or minus C upon square root of A square plus B square plus C square. आता इथे एक नोट दिली, नोट that direction cosines are similar to definition of unit vector, that is if x bar is equal to a I cap plus b j cap plus c k cap be any vector, then x cap is equal to plus or minus x upon mod of x bar is equal to plus or minus a I cap plus b j cap plus c k cap upon square root of A square plus B square plus C square is unit vector along x bar. आता पुढे काही सॉल्व एक्झाम्पल्स दिलेले बघा. एक्झाम्पल नंबर 1, फाइंड A bar dot B bar if mod of A bar is equal to 3, mod of B bar is equal to square root of 6, the angle between A bar B and B bar is 45 degree. अँगल दिलाय पण तुम्हाला A bar dot B bar फाइंड करायचं. मग आता A bar dot B bar साठी फॉर्म्युला काय आपला A bar dot B bar is equal to mod of A bar into mod of B bar into cos theta is equal to mod of A bar ची व्हॅल्यू 3 सबस्टिट्यूट केली, mod of B bar स्क्वेअर रूट 6 दिलेला आहे सबस्टिट्यूट केला इंटू कॉस ऑफ 45 म्हणजे 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 6 आणि कॉस 45 ची व्हॅल्यू 1 अपॉन स्क्वेअर रूट 2 असते म्हणजे स्क्वेअर रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, आता हा 2 कॅन्सल होण्यासाठी
म्हणजे इथे 3/2 इंटू 2 स्क्वेअर रूट 3 म्हणजे आन्सर मिळालं 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 3. किती आन्सर मिळालं तुम्हाला 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 3. आता क्वेश्चन 2, एक्झाम्पल नंबर 2. इफ a bar is equal to 3i cap plus 4j cap minus 5k cap and b bar is equal to 3i cap minus 4j cap minus 5k cap, find a bar dot b bar. The number 2, the angle between a bar and b bar. Number 3, the scalar projection of a bar in the direction of b bar. Number 4, the vector projection of b bar along a bar. आता आपण फर्स्ट फाइंड करू. आता दिलेलं काय आहे तुम्हाला, ए बार बी बार दिलेला आहे, तो इथे लिहून घेतला. मग डॉट प्रॉडक्ट घ्यायचा आहे, म्हणजेच डॉट प्रॉडक्ट किती असतो, आय आय जे जे आणि के केच्या कोइफिशियंटचं मल्टिप्लिकेशन करून ॲडिशन, म्हणजे 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -4 प्लस -5 इंटू -5 म्हणजे 9 - 16 प्लस 25. आन्सर मिळाला 18. हा मिळाला तुम्हाला ए बार डॉट बी बार. पुढे काय फाइंड करायला सांगितलं आहे, अँगल बिटवीन ए बार बी बार. मग अँगल फाइंड करण्यासाठी आपल्याला मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बारची गरज आहे. मग इथे मॉड ऑफ ए बार फाइंड केला, त्याची व्हॅल्यू मिळाली स्क्वेअर रूट ऑफ 50. मॉड ऑफ बी बार फाइंड केला, त्याची व्हॅल्यू मिळाली स्क्वेअर रूट ऑफ 50. म्हणून कॉस थिटा इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे आपला, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार. मग ए बार डॉट बी बार 18 आलेला होता अपॉन स्क्वेअर रूट 50 इंटू स्क्वेअर रूट 50 म्हणजे थिटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 80 अपॉन 50. हे मिळालं तुम्हाला आन्सर. आता थर्ड वन, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार इज ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार. मग आता ए बार डॉट बी बार 18 आलेला होता, मॉड ऑफ बी बारची व्हॅल्यू स्क्वेअर रूट ऑफ 50 म्हणजे आन्सर मिळालं 18 अपॉन 5 स्क्वेअर रूट 2 किंवा स्क्वेअर रूट 50 लिहिलं तरी चालेल. नेक्स्ट नंबर 4, काय सांगितलं होतं, द व्हेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलॉंग ए बार. मग द व्हेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलॉंग ए बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार इंटू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार स्क्वेअर. मग आता ए बार डॉट बी बार 18 होता अपॉन मॉड ऑफ ए बार स्क्वेअर म्हणजे 50 आला, तो स्क्वेअर रूट 50चा स्क्वेअर 50 इंटू ए बार किती आहे 3i कॅप प्लस 4j कॅप मायनस 5k कॅप म्हणजे आन्सर मिळालं 9/25 इंटू 3i कॅप प्लस 4j कॅप मायनस 5k कॅप. ओके, थँक्यू.